بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بینگن کی فصل جس کو انگلش میں برنجل کہا جاتا ہے، اگر اس کو سال کے اندر ایک دفعہ کاشت کر لیا جائے تو اس کو کئی سال تک چلایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو سردی اور کورے سے بچا لیں تو یہ سردیوں کے اندر بھی پیداوار دیتی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی فصل ہے کہ یہ سارا سال کسان کو آمدن دیتی رہتی ہے۔ بینگن کی فصل کی اہمیت، موضوع، وقت کاشت و طریقہ۔ موضوع آب و ہوا، زمین، کھاد پانی، کیڑے، سنڈیاں اور بیماریوں پر بات کریں گے۔ بینگن ایک ایسی سبزی ہے جو کہ سارا سال مارکیٹ کے اندر موجود رہتی ہے اور آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کو پوری دنیا کے اندر ہندوستان، پاکستان، یورپ، انڈونیشیا، جاپان اور عرب ممالک کے اندر صدیوں سے کاشت کیا جا رہا ہے اور غذائی اعتبار سے بہتر کوالٹی کی سبزی کے طور پر بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ بینگن کی کئی اقسام ہیں، مثلا گول بینگن، لمبے بینگن، پرپل اور بلیک رنگ کے بینگن، اور ان اقسام کے اندر بھی کئی اقسام کے بیج کی ورائٹی موجود ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بینگن کی فصل جس علاقے میں کاشت کر رہے ہیں، جہاں جس ورائٹی کو پسند کیا جاتا ہے، اگر لمبے والے یا گول والے یا پرپل یا بلیک، آپ اسی حساب سے بینگن کی فصل کاشت کریں۔ اس سے آپ کو بینگن کی فصل مارکیٹ کے اندر فروخت کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کا ریٹ بھی اچھا مل جائے گا۔ بینگن کی فصل کی کاشت کے لیے موزوں وقت۔ بینگن کی فصل کو سال کے اندر 3 بار کاشت کیا جاتا ہے۔ پہلی فصل کی کاشت کے لیے نرسری یعنی پنیری فروری میں کاشت کی جاتی ہے اور کھیت کے اندر پودوں کی منتقلی شروع اپریل میں کر دی جاتی ہے۔ فصل جون سے ستمبر تک پیداوار دیتی ہے۔ دوسری فصل کے لیے نرسری یعنی پنیری جون کے آخر میں بوئی جاتی ہے اور کھیت میں منتقلی جولائی اگست میں کی جاتی ہے، اور یہ فصل ستمبر سے دسمبر تک بھرپور پیداوار دیتی ہے۔ تیسری فصل کی بوائی نومبر کے شروع میں کی جاتی ہے اور وسط فروری میں جب کورے کا خطرہ کم ہو پودے کھیت کے اندر منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ سردیوں کے اندر کورے اور کوہر سے بچانے کے لیے بینگن کی فصل کو ٹنل کے اندر بھی کاشت کیا جاتا ہے، یا پھر سردیوں کی پنیری کو سردی سے بچانے کے لیے شمال کی جانب سرکنڈے یعنی کانے وغیرہ کی سرکیاں لگا کر بھی کورے سے بچایا جا سکتا ہے، ورنہ کورے سے سردیوں کی پنیری کے مرنے کے خدشات ہوتے ہیں۔ بینگن کی فصل کی کاشت کے لیے موزوں زمین، زرخیز میرا جس میں پانی کا نکاس اچھا ہو اور گرم مرطوب آب و ہوا اس کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ کلرٹی اور بہت زیادہ ریتلی زمینوں کے علاوہ ہر زمین پر بینگن کی فصل کاشت کی جا سکتی ہے۔ بینگن کی فصل سردی اور کورے کے اثرات کو کم برداشت کرتی ہے۔ اس دوران اس کے پتے سوکھ جاتے ہیں، پھول اور پھل آنا بند ہو جاتے ہیں یا کم آتے ہیں۔ سردیوں کے اندر بینگن کی فصل کی بڑی شاخیں کاٹ کر ان کو پرالی وغیرہ سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ جب سردی کا موسم نکل جاتا ہے تو پتے دوبارہ شگوفے نکال کر پھر تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دوبارہ یہی فصل کاشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پہلے والی ہی فصل چل جاتی ہے۔ شرح بیج اور نرسری یعنی پنیری تیار کرنے کا طریقہ۔ 1 ایکڑ رقبہ کے لیے تقریباً 10,000 پودے درکار ہوتے ہیں، جس کی نرسری اگانے کے لیے 150 گرام بیج استعمال کرے۔ پنیری کی کاشت کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھے کہ یہ جگہ عام زمین سے ذرا اونچی ہو تاکہ بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے کھیت سے زائد پانی کا نکاس بہتر طریقے سے ہو سکے۔ بیج کو 4 سے 5 مرلہ زمین پر
छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उनके अंदर तकरीबन आधी इंच गहरी 4 इंच के फासले पर लाइनें बनाकर लाइनों के अंदर काश्त करें। और लाइनें बनाते वक्त जो मिट्टी ऊपर आई है वही बीज के ऊपर वापस पलटा दें। बीज के ऊपर तकरीबन आधी इंच मिट्टी आनी चाहिए। बीज को काश्त करने से पहले कॉर्नफीड और 2.5 ग्राम फी किलोग्राम बीज के हिसाब से जरूर लगाएं, या इसके अलावा किसी भी अच्छी कंपनी का फफूंदी कश जहर बीज को जरूर लगाएं। बीज काश्त करने के बाद तकरीबन 25 से 30 दिन के अंदर पनीरी खेत में मुंतकिल करने के लिए तैयार हो जाती है। बैंगन की फसल काश्त करने के लिए जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी के वक्त 10 से 12 टन गली सड़ी गोबर की खाद जमीन के अंदर डालकर 2 से 3 हल चलाकर मिक्स करके जमीन को नरम बुरबुरा करके अच्छे तरीके से तैयार करें और 4 से 5 फुट के फासले पर निशान लगाकर खेलियां बना लें। इसके एक जानब पौधे लगाए। पौधे से पौधे का फासला 1.5 फुट रखें। पौधे लगाने से पहले खेत को पानी लगा लें। बेहतर है कि पौधे शाम के वक्त ठंडे टाइम पर मुंतकिल करें। खादें। जमीन की तैयारी के वक्त 3 से 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरी अमोनियम नाइट्रेट डालें और 1 महीने बाद मिट्टी चढ़ाते वक्त 1 बोरी यूरिया खाद डालें। हर 3 से 4 चिनाइयों के बाद 1 बोरी अमोनियम नाइट्रेट या आधी बोरी यूरिया खाद डालें। आप जमीन की जरखेजी की मुनासबत से फसल को देकर खादों में कमी बेशी कर सकती हैं। आप खादों के अलावा बेहतर और ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए फसल के ऊपर अमाइनो एसिड, NPK और बोरान और इसके अलावा पोटाश के स्प्रे जरूर करें। इससे एक तो फसल खुशनुमा होगी, फसल की कमजोरियां दूर हो जाएंगी और फसल के ऊपर फल फूल ज्यादा आएंगे, फसल ताकतवर होगी, फसल के अंदर कुव्वते मुदाफत भी पैदा होगी, जिससे फसल बीमारियों और कीड़ों का आसानी के साथ मुकाबला कर लेती है। बैंगन की फसल से जड़ी बूटियों का कंट्रोल। बैंगन की फसल तकरीबन सारा साल खेत के अंदर मौजूद रहती है, इसलिए इसके अंदर सर्दियां गर्मियां दोनों मौसम वाली जड़ी बूटियां उगती हैं। बेहतर और महफूज जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने वाला तरीका ये है कि खेलियां बनाकर पानी लगा दें और अगले दिन पानी जज़ब होने पर डवाल गोल्ड 800 मिलीलीटर या पेंडी मेथालीन 1200 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और इसके एक हफ्ता बाद कल्ली या खुरपे की मदद से खेलियों पर सुराख करके पनीरी मुंतकिल करें और फिर पानी लगा दें। इसके अलावा आप बैंगन के पौधों को बचा कर भी जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे कर सकते हैं। आपाशी व गोडी। दूसरी आपाशी पनीरी मुंतकली के 3 से 4 रोज बाद करें। इसके बाद हफ्ता बाद पानी लगाएं। इसके बाद मौसम की मुनासबत से पानी देने का वक्फा बढ़ाया या कम किया जा सकता है। जड़ी बूटियों की तलफी के लिए 3 से 4 बार गोडी करें और पौधों के तनों के साथ मिट्टी चढ़ा दें ताकि पौधे हवा के जोर से और फल के बोझ से गिरने से बच जाए। बैंगन की फसल जब तैयार हो जाए तो हर 5वें रोज तोड़ते रहना चाहिए। फल को नरम और मुनासिब साइज में तोड़ना चाहिए, वरना ये जिसामत में बड़ा हो जाएगा और इसकी रंगत सफेद होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मंडी के अंदर इसकी कीमत कम हो जाती है। बैंगन की फसल पर कीड़े, सुंडियां और बीमारियां भी आ सकती हैं। बैंगन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान शगुफे और फल का बोरर, जिसको कंपल और फल का गड़ुआ और सुंडी भी कहते हैं, यही पहुंचाता है। ये बैंगन की फसल का दीवाना कीड़ा है। बैंगन की फसल जहां भी काश्त की जाए ये कीड़ा वहां ही पहुंच जाता है। शाम के वक्त खेतों के अंदर इसके बेशुमार परवाने नजर आते हैं।
ये बैंगन के फलों को काला कर देता है और शगुफों को खाकर बैंगन की फसल की बढ़ोतरी भी रोक देता है। इसके अलावा बैंगन की फसल पर सुस्तेला, चुस्तेला, सफेद मक्खी, सुर्ख माइट्स यानी जुएं और दीमक वगैरह भी आ सकती है। तो आप बैंगन की फसल पर जब कोई कीड़े आ जाए उनको देखकर उनकी मुनासबत से किसी अच्छी कंपनी का कीड़े मार जहर स्प्रे करके इन कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बल्कि बैंगन की फसल पर हर 4-5 दिन बाद स्प्रे करना जरूरी होता है। बैंगन की फसल पर अखेड़ा, पछेता झुलसाओ, जनूबी झुलसाओ, पत्तों के दाग वगैरह की बीमारियां भी आ सकती हैं। तो आप इन बीमारियों की मुनासबत से अगर कोई खुदा न खास्ता आ जाए तो फंजीसाइड जहर स्प्रे करके इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बैंगन के कीड़ों और सुंडियों को कंट्रोल करने के बारे में ज़रूरी अद्वियात की अलग से वीडियो मौजूद है। आप उसको देखकर भी बैंगन की फसल पर कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप बैंगन की फसल को पाया तकमील तक पहुंचा लेते हैं, एक बार लगा लेते हैं, तो आप इससे कई साल तक लगातार पैदावार हासिल कर सकते हैं और ये अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।